बच्चों अज की BA फोर्थ समैसटर की वर्चुअल क्लास का स्वागत है। अज की क्लास के असी DMK पार्टी बारे जी डिस्कशन जी है करा। ये साडा तीसरा मॉड्यूल है DMK उत्ते। अज असी इस पार्टी के उत्ते सारी चर्चा जोड़ा है खत्म कर लवांगे। सो मैं थोड़े नाल जोड़ा है एक डॉक्यूमेंट जोड़ा है शेयर कर लगा। ठीक है जी, ये DMK का घोषणा पत्र है 2021 दीयां विधान सभा दी चोणां होईयां जिहदे विच इस पार्टी नूं जिहड़ी सी बहुत ज़्यादा जिहड़ी है सफलता जिहड़ी है प्राप्त। ये असीं जिहड़ा इहदा इलैक्शन मैनीफेस्टो है वो बाद दे विच डिस्कस करांगे। असीं अज दी जिहड़ी चर्चा है जिथे सैटरडे नूं खत्म कीती सी उतों इस चर्चा नूं जिहड़ा है अगे जिहड़ा है वधावांगे। सो मैं जिदा तुहानूं दस्सिया सीगा कि जो असीं DMK के इतिहास की गल करी है तो DMK का जो इतिहास है जो बहुत पुराना है। ये 1917 सन ते जाता है तो प्रेजेंटली ये पार्टी जी हैगी है वो तमिलनाडु के जोड़ा है मिस्टर स्टैलिन जोड़े कि करुणानिधि के बेटे सीगे वो इस वेले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने पिछे जोड़े इलैक्शन हुए सी 2021 दे विच उहदे विच उन्होंने जी सी भारी सफलता जी सी प्राप्त हुई। उन्होंने 234 सीटां के विचों 154 सीटां जड़ियां प्राप्त हुई। हुण असीं जिथे उधर लैक्चर छड्डिया सीगा उत्थों असीं शुरू करते हैं। मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि 1917 तो लैके 1944 तक जिहड़ा एक जस्टिस पार्टी नाम की पार्टी सी। ठीक है जी, उस तो बाद जिहड़ा सीगा 1944 दे विच जिहड़ा सीगा द्रविड़ कजगम नां दी एक मूवमेंट या एक ऑर्गेनाइजेशन बनी। उसने तमिलनाडु की जी पॉलिटिक्स के द्रविड़ नाड़ का जो नारा से द्रविड़ नाड़ की सीगा मैं उधर भी दसिया सीगा। द्रविड़ नाड़ जोड़ा इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट की गल की गई जिदे विच तमिल होमलैंड की गल की गई। जिस तरह पाकिस्तान का कंसैप्ट है या खालिस्तान का जो कंसैप्ट है उस दे उत्ते आधारित मतलब ससैशन फ्रॉम इंडियन स्टेट मतलब भारतीय जोड़ा राज्य है उहदे तो जोड़ा है अलग। ठीक है जी। सो उस तो बाद जोड़ा है 1949 दे विच जोड़ा है DMK बनती है जिहड़ी जस्टिस पार्टी के अपने लीडर सीगे या द्रविड़ पार्टी के जस्टिस पार्टी के जो 4-5 लीडर सीगे उन्होंने जिहड़ा सीगा द्रविड़ कजगम नाम का जिहड़ा अंदोलन जिहड़ा शुरू किया। उस तो बाद ये जिहड़ा अंदोलन सीगा ऑटोनमस स्टेट की गल करदा सीगा। ये अंदोलन जिहड़ा सी द्रविड़ नाड़ की गल करदा सीगा। ये अंदोलन जिहड़ा सीगा बामणवाद के अगेंस्ट सीगा। ये अंदोलन जिहड़ा सीगा वो एगलिटेरियन सोसाइटी की गल करदा सी जिथे जिहड़ी असी वचनबद्धता अपने संविधान दे विच जिहड़ी हैगी है दोहराई हुई है जिहदे विच असी ये कहा होया है कि असी मतलब डिस्क्रिमिनेशन खत्म किया गया, भेदभाव जो खत्म किया गया, राइट टू इक्वैलिटी दिता गया साडे संविधान दे विच धारा 14 तो लैके 18 तक। उस दे विच सानू कानून के सामने भी समानता है अते डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया गया है। उस दे विच जिहड़ा अनटचेबिलिटी को खत्म किया गया है। सो जिहड़ी DMK पार्टी है वो ये कहती है कि जिहड़ी ब्राह्मणिकल डोमीनेशन है सोसाइटी के वो खत्म होनी चाहिए या ब्राह्मणवाद जोड़ा है वो खत्म होना चाहिए। सारे जोड़े धर्म है सारिया जो जात हैं वो इक्वल होनी चाहिए। एगलिटेरियन सोसाइटी की गल जी है ये पार्टी कर रही है। फिर अगर होर गल करिए हिंदी के अगेंस्ट है जी ये पार्टी। ये अगर ये विचारधारा की असं गल करिए जी विचारधारा है सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेसी है ये हिंदी के खिलाफ है। हिंदी के खिलाफ इस करके है कि हिंदी को एक जोड़ा है
एक नॉर्थ की लैंग्वेज मानते हैं, एक आर्यन लैंग्वेज मानते हैं, क्योंकि अगर असी नॉर्थ ते साउथ दी स्टेट्स देखिए तो साउथ दी जिहड़ियां स्टेट्स हैगियां, साउथ दी स्टेट्स एथनिक ग्राउंड्स उत्ते भी लग रहे। जे नस्ली आधार उत्ते देखिए या जाति आधार उत्ते देखिए तो उत्थे जिहड़ी नस्ल हैगी है, उत्थे जिहड़ी रेस हैगी है वो अलग है, वो द्रविड़ियन रेस है। जिहड़ा नॉर्थ का इलाका है जिद्दां पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इधर के लोग जिहड़े है इनू आपां हिंदी बेल्ट भी कहने हैं या काओ बेल्ट भी कहने हैं। सो हिंदी जिहड़ी है वो कहते कि इन्हां ये लोग ये मानते हैं कि वो हिंदी जिहड़ी है नॉर्थ की लैंग्वेज है, साउथ की लैंग्वेज नहीं है। सो इस करके साउथ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਰਥ ਦੀ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਹਿਮਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਡੀਐਸ ਕੋਠਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 3 ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ठीक है, तो फिर अगर उन्होंने संवाद करना है नॉर्थ वाले लोगों का, वो इंग्लिश यूज करते हैं, इंग्लिश के विच संवाद करते हैं। और जिहड़ी प्लस कोठारी कमीशन ने कहा सीगा कि जिहड़ी मात भाषा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ है। इसी तरह तमिलनाडु की गल करिए, कर्नाटका की गल करिए, केरला की गल करिए, उत्थे भी जिहड़ा सरकारी काम दे विच ज़्यादा इंग्लिश यूज़ की जाती है या फिर जिहड़ी उन्हां दी रीजनल लैंग्वेज है उन्होंने जिहड़ा है यूज़ किया जाता है। हुण मैं जिहड़ा तुहाडे नाल PDF शेयर किया हुआ है या तुहाडे नाल जिहड़ा डॉक्यूमेंट शेयर किया हुआ है उहदे विच तुसीं देखिया होना है कि उपर जिहड़ा है DMK का झंडा बनया हुआ है, उपर तमिल दे विच लिखिया हुआ है सारा कुछ। ठीक है जी, तमिल के विच लिखा और थले इंग्लिश यूज की गई है। इंग्लिश के विच मैंने क्योंकि तमिल नॉर्थ वाले को तमिल नहीं आती हैगी, सो उन्होंने जो मैनीफेस्टो है 2 भाषावां के विच अपना जिहड़ा सीगा जारी किया। हुण इहदे इतिहासिक जिहड़ा परिवेश सीगा आपां थोड़ी जी उहदी चर्चा करके इस तो बाद इहदी पॉलिसी दे प्रोग्राम असीं डिस्कस करांगे और इस तो बाद जिहड़ा हैगा असीं जिहड़ा ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 2 ਵਾਰ ਹੋਈ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 2 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਪਾੜ ਪਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਾੜ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ अन्ना DMK कहते हैं, ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कजगम। 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਸੀ ਔਰ MG ਰਾਮਾਚੰਦਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਮਿਲ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਐਕਟਰ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਮਾਰੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕੁਮਾਰੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ अन्ना DMK ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਬਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਜਨਵਰੀ 1976 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪਾਤਕਾਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 25 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਤਕਾਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹ इल्जाम लाया गया DMK उत्ते कि उन्होंने एमरजेंसी दौरान जिहड़ा सीगा वो केंद्र सरकार का जिहड़ा है साथ नहीं दिता। इस करके केंद्र सरकार ने जिहड़ा है धारा 356 का यूज करके जिहड़ा सी उस सरकार नूं बर्खास्त करता। पहले इस तरह नहीं हुंदा सीगा, पहले जिहड़ी केंद्र दे विच सरकार हुंदी सीगी वो राज्य सरकारां नूं काम नहीं करन दिंदी सी। अगर राज्य सरकारां केंद्र सरकार की गल नहीं मनदियां सी तां उन्हां दी सरकारां नूं जिहड़ा है बर्खास्त जिहड़ा है
कर दिता जाता सीगा। किसी भी जिहड़ी है नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट नूं चलन नहीं दिता जाता सी ते कांग्रेस दी क्योंकि पूरी तरह नाल एक अधिकार सीगा भारतीय राजनीति दे विच वो इसका इस्तेमाल करके किसी भी तरह का जिहड़ा सीगा ठीक है। फिर 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੀਟੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ ਡੀਐਮਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟਬੈਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ 49 ਸੀਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ 234 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ 1980 ਤੇ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਐਮਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਸੀ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਨਾ ਡੀਐਮਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਐਮਜੀ ਰਾਮਾਚੰਦਰਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 13 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ 1989 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡੀਐਮਕੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 147 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ 232 ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है जी। सो फिर दोबारा जिहड़े सीगे एम करुणानिधि जिहड़े सीगे तमिलनाडु के जिहड़े सीगे मुख्यमंत्री बन गए। मैं उदन भी तुहानूं दस्सिया सीगा कि दो ही उत्ते प्रमुख पार्टियां हैं जिहड़ियां केंद्रीय पार्टियां हैं उत्ते नैशनल पार्टीज जिहड़ियां हैं बहुत ज़्यादा वीक ने। सो कई बारी जिहड़ी बीजेपी है वो अन्ना डीएमके नाल समझौता करती है, डीएमके कांग्रेस नाल भी समझौता किया, बीजेपी नाल भी समझौता किया, ठीक है जी। अन्ना डीएमके ने भी इस तरह किया। उन्होंने जिथे लगता है कि साडा हित जिहड़ा है परपस जिहड़ा साडा जिहड़ी पार्टी नाल जाण नाल सॉल्व होगा उन्होंने लगता है जो उन्होंने पता होंदा कि किहड़ी पार्टी जिहड़ा है केंद्र दे विच सत्ता दे विच आंदा उहदे नाल हत्थ मिला लैंदे या उहदे नाल जिहड़ा है इलेक्टोरल राज जिहड़ा कर लैंदे। ठीक है जी। 30 जनवरी 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। उस वेले 91 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 26 ਦਸੰਬਰ 1993 ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਸੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਗੋਪਾਲਾ ਸਵਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਡੀਐਮਕੇ ਮਤਲਬ ਅਸਲੀ ਡੀਐਮਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਤਰਤਵ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਲੀ ਡੀਐਮਕੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿੰਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਮ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਡੀਐਮਕੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਮ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਸੀਗਾ ਝੰਡਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਐਮ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਦੀ ਡੀਐਮਕੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਡੀਐਮਕੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵਾਂ ਦਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਸੀਗੇ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਟੀਐਮਸੀ ਤਮਿਲ ਮਨੀਲਾ ਕਾਂਗਰਸ। ਸੋ ਤਮਿਲ ਮਨੀਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਚੁਣਾਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1996 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਔਰ 17 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਤੇ 20 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਕਿਹਨੇ टीएमसी ने। सो टोटल 37 हो गई ਤੇ 39 ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਜਾ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਣਾਈ। ठीक है जी। उस तो बाद 17 अप्रैल 1999 ਨੂੰ ਡੀਐਮਕੇ ਸਪੋਰਟਡ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਬਿਕੇਮ ਵੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਕਾਂਗਰਸ ਸਪੋਰਟਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ। 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ ਐਚਡੀ ਦੇਵੇਗੌੜਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੇਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨੂੰ
इंदर कुमार गुजराल पंजाब के बहुत बड़े लीडर से उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप के जोड़ा है सौंप चुकवाई गई और उन्होंने यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट जी सी वो सत्ता संभाली, प्रधानमंत्री बने और वो जो यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट सी उन्होंने बाहरी समर्थन से कांग्रेस का और जी डीएमके पार्टी सी इस सरकार का हिस्सा सी, उस सरकार शामिल हुई। ठीक है जी। उस तो बाद अगर असी ये पॉलिसीज ते प्रोग्राम्स की गल करिए, अगर असी ये नीतियां ते कार्यक्रम की गल करिए तो पहली गल है ये राज्य की स्वायत्ता सपोर्ट करती, जिन्नियां भी खेत्रीय दल है भावें वो अकाली दल है, भावें वो तेलुगु देशम है, भावें वो नैशनल कॉन्फ्रेंस है, भावें डीएमके है, भावें ना डीएमके है, ये सारिया पार्टियां हैं वो राज की स्वायत्ता की गल करती। राज की स्वायत्ता का मतलब सैपरेट स्टेट का नहीं है, राज की स्वायत्ता का मतलब है कि भारत में रहिंदे होया जिहड़े राज्य है उन्होंने ज़्यादा तो ज़्यादा जिहड़ियां शक्तियां है वो प्रदान की, ज़्यादा तो ज़्यादा शक्तियां उसनूं जिहड़ियां प्रदान की जान और उन्होंने जिहड़ी है फाइनैंशियल वित्तीय स्वायत्ता की भी गल होंदी है कि आमदनी के स्रोत जिहड़े है राज्य सरकारां दे वो वधाए ताकि उन्होंने अपन जरूरतों वास्ते केंद्र सरकार पर निर्भर ना करना। सो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स को घट किया जाए, स्ट्रॉन्ग सेंटर को जिहड़ा वीक ना किया जाए, पर स्ट्रॉन्ग सेंटर के अंडर विच डिवैल्यूएशन ऑफ पावर्स जिहड़ियां है वो की, मतलब जिहड़ियां शक्तियां का जिहड़ा केंद्रीयकरण किया जाए ताकि राज्यों को ज़्यादा शक्तियां देतियां जान और राज्य जिहड़े है अगर भारत के राज्य जिहड़े है वो विकास करेंगे तो भारत अपने आप विकास करेगा। ठीक है, क्योंकि भारत जिहड़ा है प्रांतां च वसदा है, भारत जिहड़ा पिंडां च वसदा है, भारत जिहड़ा है सारी जिहड़ी व्यवस्था दे विच जिहड़ा है इफ स्टेट्स ग्रो, किसी विचारक ने कहा है कि अगर साडे प्रांत जिहड़े खुशहाल होणगे ते भारत अपने आप ही जिहड़ा है खुशहाल जिहड़ा है वो हो जाएगा। ठीक है जी। फिर जिहड़ा है इहदे विच 16वीं अमेंडमेंट पास की 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 16ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਡੀਐਮਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਵਾਇਤਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ और इसनूं होर पुरजोर समर्थन देने वास्ते जिहड़ा सीगा उन्होंने 1974 दे विच एक रेजोल्यूशन पास किया असैंबली दे विच जिहदे विच स्टेट ऑटोनॉमी की जिहड़ी डिमांड सीगी राज नूं स्वायत्ता देण दी जिहड़ी डिमांड सी उहनूं रीइटरेट कीता गया। सो 1996 दे विच जिहड़ा इलैक्शन मैनीफेस्टो सीगा डीएमके दा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਤੰਭ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਸਮਾਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ और ਜਿਹੜੀ ਡੀਐਮਕੇ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਪੋਰਟਰ ਆਫ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਕੂਲਰਵਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ। मतलब ये ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਆਤਮ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ नहीं करती। मैं पहले डिटेल दे विच तुहानूं दस दित्ता। फिर
ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਤਮਿਲ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਅਗਰ ਖੇਤਰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੀਜਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਤਮਿਲ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਕੰਨੜ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਮਲਿਆਲਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲਗੂ। ਸੋ मतलब हर स्टेट जी है अपनी जी स्टेट लैंग्वेज है उन्होंने जोड़ा है राष्ट्रीय लैंग्वेज और लिंक लैंग्वेज के बराबर जोड़ा है समझने की गल की। हुण तुहानूं मैं इत्थे एक बड़ी स्ट्रेंज एग्जांपल दसदा है, जिन्ने भी यूरोप के देश है जिद्दां फ्रांस की आपां गल कर लईए या आपां गल कर लईए अपने जर्मनी की गल कर लईए, स्पेन की गल कर लईए, वो अपनी भाषा बोलदे, इंग्लिश नहीं बोलदे। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਰਮਨੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰਾਂਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਚ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘੱਟ ਕਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਿੰਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ वाधा देने की ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਤਮਿਲ, ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫਾਰਮ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕੁਅਲ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕਰਨ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਤੂ ਸਮੁੰਦਰਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਰੂਲ, ਡਿੰਡੀਗੁਲ, ਮਦੁਰਈ, ਪੁਰਮ, ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਬ੍ਰੌਡ ਗੇਜ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣਵਾਈ, ਬ੍ਰੌਡ ਗੇਜ ਹੁੰਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਕੀਤਾ, ਬ੍ਰੌਡ ਗੇਜ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਕੀਤਾ, ਟਰੈਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਈਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੂਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਪੋਰਟਰ ਆਫ ਤਮਿਲਸ ਇਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤਮਿਲਸ ਹੈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿੰਗਾਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਤਮਿਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤਮਿਲਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੋ ਜਾਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਿੰਗਾਲੀਜ਼ ਹੈਗੇ। ਸਿੰਗਾਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਨ ਲੋਕਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਖਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡੀਐਮਕੇ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਤਮਿਲੀਅਨਸ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਤੀ ਸੰਘਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿੰਦਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ
कि ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਟੂ ਰਿਸਟੋਰ ਪੀਸ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਹੈਡ ਹੈਗਾ ਹੈ ਲਿਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਾਈਗਰਸ ਫॉर तमिल इलम। इलम मतलब इलम ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਟੇਟ, ਇਲਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਦੇਸ਼। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਲਿਟੇ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸੀਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਭੂਤਪੂਰਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲਿਟੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਵਾਤੀ ਸੀ ਹਿਊਮਨ ਬੰਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਕਲੂਡ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਔਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਣੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਗਰ 2004 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ 1996 ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਹੀ ਲਈ ਹੈ। 96 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦ੍ਰਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰਾ ਕਝਗਮ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, NDMK ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਯਲਲਿਤਾ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ DMK ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਫਰ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਸਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫਰ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ DMK ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ, NDA ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। DMK ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵੀ ਹੋਈ, ਸੌਰੀ NDMK ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ। ਪਰ 2004 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 14ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1999 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2004 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ NDA ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ DMK ਨੂੰ ਲਾਸਸ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ 2004 ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ DMK ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ PMK ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚੁਣਾਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੋਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਈਜ਼ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ UPA ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ DMK ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਫਿਰ 15ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, 15ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਸੀਗੀ, ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ DMK ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ NDA ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, NDA ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ BJP ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਔਰ 2G ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਗਈ। ਤੇ 2019 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ DMK ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2021 ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ DMK ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਜਦੋਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ DMK ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਯਲਲਿਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਲੀਡਰ DMK ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਉਹ ਸਹਾਨੂਭੂਤੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਇਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡੀਐਮਕੇ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ मतलब कि नज़र रखो या नज़र धराओ। इतने मेरा कर्सर है ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਡੀਐਮਕੇ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਫਾਈਟ ਫॉर द ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਸਟ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਸਟੇਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਡੀਐਮਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਐਫਰਟਸ ਵਿਲ ਬੀ ਟੇਕਨ ਟੂ ਰਿਮੂਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਰਮ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਲਿਸਟ ਐਂਡ ਰਿਸਟੋਰ ਟੂ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗੀ ਉਹ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਮਰਥੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਤਲਬ ਸਾਮਰਥੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। फिर DMK in efforts to oppose national education policy introduced by BJP government will formulate a separate state education policy for Tamil Nadu. To achieve this goal, a high-level committee comprising of educationists and other experts will be established. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਨ ਰੂਲਡ ਬੀਜੇਪੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈਡਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪਾਲਿਸੀ। DMK will fight against the Hindi imposition as it had in past, as articulated by APJ Abdul Kalam during the parliamentary debate in 2004. DMK will continue to urge Union government to take necessary steps to legally declare all the existing languages as official languages in India, including Tamil. ठीक है। तमिल को एक ऑफिशियल लैंग्वेज या ਜਿਹੜਾ 8ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਂਤੀय ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਤਮਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ this effort will accomplish with the resolution made in 1996 in Trichy conference। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤ੍ਰਿਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। DMK will urge the central government to conduct all the state level examinations including government jobs in the official languages of their respective states। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਮਿਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਨ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫਿਸ। DMK will urge Tamil shall be declared as co-official language in all central government offices, firms, national banks located in Tamil Nadu. To achieve this, DMK will push the government to bring amendment under 343 of the Constitution। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ 343 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਮਿਲ ਐਜ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਕੋਰਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਕੋਰਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮਕਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ elevating the status of Tamil as a classical language। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ DMK will take efforts to revive the Central Institute of Classical Tamil Chennai established under Kaligar regime to make autonomous institution। Similarly, DMK will urge the central government to declare Thirukul as national text। तो कहते हैं कि क्लासिकल लैंग्वेज ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਮਿਲ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਿਰੂਕੁਰਲ ਐਜ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਥਿਰੂਕੁਰਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ DMK will take necessary steps to institute Tamil chairs in international university। ਤਮਿਲ ਚੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ मतलब तमिल डिपार्टमेंट्स ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਫਿਰ some of the important and world famous books will be translated into Tamil। Similarly, classical Tamil books will be translated into other languages। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤਮਿਲ ਦੇ ਕਲਾਸਿਕਲ ਹੈਗੇ ਕਲਾਸਿਕਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਮਿਲ ਲਿਟਰੇਚਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਯੂਜ਼ੇਜ ਆਫ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ਡ format of Tamil script in different media will be implemented through necessary legislative action। necessary legislative action will be required for Tamil script ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Tamil as official language section to improve the usage of Tamil language across all the departments starting from secretariat to state level, consular level, office, ward, separate wing to develop Tamil as official language to be established। official language ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤਮਿਲ ਨੂੰ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਈਲਮ ਤਮਿਲ ਵੈਲਫੇਅਰ to urge central government to be international community to constitute independent judicial body to investigate various human rights violations, war crimes and genocides faced by Sri Lanka। ਈਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਮਿਲ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡਸ ਹੋਏ ਆ ਸੋ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਫਿਰ urge the central government to appeal the United Nations to make necessary intervention to check political abuse against Ilam Tamils, to advise the current government of Sri Lanka to proceed with the referendum। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ ਅਗਰ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਲਮ ਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਲਮ ਗ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। and Tamil Ilam Tamils can have equal civil and political rights। अच्छा अब फिर कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट की थी ਇਹਨਾਂ की ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਤਮਿਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ। citizenship for Ilam Tamils, many thousands of Tamil refugees fled from Sri Lanka including refugees under 1964 Shastri Sri Novo Bandaran IK agreement till date live in the refuge camps which supposed to makeshift arrangement। So 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤਮਿਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਨਵੋ ਬੰਡਾਰਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਰਹੇ
और इन्हां दा जिहड़ा है शरणार्थी दा जिहड़ा स्टेटस है चेंज करने की गल कीती जांदी है। फिर जे अगली गल करिए इस मैनीफेस्टो दे विच वो हैगा many thousands of Tamil refugees fled from Sri Lanka including refugees under 1964। ठीक है जी, ये हो गया। A non-residential departments Tamil will be created by government of Tamil Nadu to look after well-being of Tamils living abroad। ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਤਮਿਲ ਅਬਰਾਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿਲ ਬੀ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਬਾय ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਟੂ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤਮਿਲਸ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਟੈਪਸ ਵਿਲ ਬੀ ਟੇਕਨ ਟੂ ਰਿਵਾਈਵ ਲੋਕਲ ਯੂਥ ਐਂਡ ਇਟਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ। ਦ ਬੋਡੀ ਵਿਲ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ corruption, malpractice and statutory violence against journalists and ministers। ठीक है, उसके बाद right to services act will be passed to streamline public distribution। ठीक है जी, सर्विसेज एक्ट पास करना चाहिए है जिहदे विच जिहड़ा पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ਉਹਨੂੰ स्ट्रीमलाइन करना चाहिए। ठीक है जी, कम्युनिटी सर्टिफिकेट की गल करते हैं, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, बर्थ डेथ सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट एंड रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट। ठीक है, राइट टू सर्विसेज एक्ट मतलब भी ये चीज़ां जिहड़ियां हैं नागरिकां नूं जिहड़ा है वो जल्दी प्राप्त होण इन्हां बारे। करप्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन की गल करते हैं, सारियां पार्टियां करदियां पर सारे पार्टियां जिहड़ियां वो करप्शन जिहड़ी है करदियां। ठीक है जी, हुण इस तो बाद ट्रांसपेरेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। करप्शन फ्री presently DVC is not functioning as a second। So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ different ਜਿਹੜੇ administrative corruption free government ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ administrative ਜਿਹੜੇ ਵੀ reforms ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। So transparent district administration ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ तमिलनाडु government debit, the incompetent DMK government has increased Tamil also। मतलब ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਡੀਐਮਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗੀ। ਸੋ thus resulting the newborn child is carrying a debt of 1 point। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ 1,25,000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। To make necessary intervention and revise the government on suitable action plan, high level expert committee shall be constituted। वो कहते हैं ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਜੂਨੀਅਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈਗੇ 83 PSUs in Tamil Nadu included Transport Corporation, electricity companies, TASMEC, paper company, TIDCO, data shows until 2017 the total revenue loss of PSUs was 78,854 crore। The government investment was 1,53,870 crore। The outstanding balance of PSU was about 3 ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। PSUs ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਘਾਟੇ 'ਚ PSUs ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘੱਟ। फिर एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है जी, लास्ट ईयर 2020 सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास की फार्मर्स ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड commerce promotion and facilitation, farmers empowerment and protection agreement, price assurance farm service and essential commodities against wars। ठीक है जी, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੋ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਨਪੁਟ ਕਾਸਟ ਸਬਸਿਡੀ
ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। फिर हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेंटर विल बी क्रिएटेड इन 390 एकड़ लैंड, ठीक है जी, इसकी गल कर रही है। फिर वाटर बॉडीज अक्रॉस द स्टेट विल बी मेंटेन इन प्रॉपर मैनर, नेसेसरी स्टेप्स विल बी टेकन, ठीक है जी। उस तो बाद 90% सब्सिडी विल बी प्रोवाइडेड टू फार्मर्स टू इनकरेज द इम्प्लीमेंटेशन एंड ड्रिप इरीगेशन अप टू 5 एकड़ की गल कर रही है। फिर नरेगा स्ट्रेंथन करने की गल करती है। 100 डे तो 150 दिन तक नरेगा एम्प्लॉयमेंट ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, इस चीज़ को सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर ਦਿੱਤਾ। नरेगा जी एम्प्लॉयमेंट है वो 150 साल 150 दिनों तक उन्होंने कर ਦਿੱਤਾ। फिर सब्सिडी फॉर पुअर फार्मर्स की गल करती है अप टू 10,000। फिर वन टाइम 10% सब्सिडी ऑन परचेज ऑफ एग्रो equipments will be provided to small and medium farmers who are engaged in cooperative farming। 30% subsidy will be provided for goat breeding, ठीक है। उसके बाद cooperative societies को strengthen करने की बात आती है। फिर zonal committees will be created with farmers, ठीक है। ban on genetic modification, ठीक है। horticulture university will be established in Janur in Krishnanagar district। agriculture university will be established in Rai ਦੇ ਵਿੱਚ। steps will be taken to ensure food items as milk, fruits and jaggery, ठीक है जी। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਪਾਉਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 1 ਵਜੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਲਗਾਉਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਅਟੈਂਡਿੰਗ ਦਿਸ ਲੈਕਚਰ।